Welcome to Lakshya. In this video, we are going to discuss the chapter place of supply. We are going to discuss place of supply. Sir, అసలు మనకి place of supply ఎందుకు relevant? Place of supply ఏంటమ్మా ఎందుకు relevant? I'll tell you. GST, there is a tax levied on what? Goods or services or both. అంతేనా? ఈ లెవీ అనేది 2 types అమ్మా. ఒకటి ఇంట్రా, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా interstate supply. If the supply is intrastate supply, we are going to charge what? CGST and SGST. If the supply is interstate supply, we are going to charge what? IGST. Sir, అసలు ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రా అండ్ ఇంటర్ అంటే we need to identify 2 things: location of supplier and place of supply. ఏంటమ్మా 2 ఐటమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది. ఒకటి లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్, ఇంకొకటి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ స్టేట్లో ఉంటే, లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ సేమ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్. మనకి లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లై తెలుసు. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎవరు చెప్పారమ్మా? Place of supply is said in IGST Act. So now we are going to discuss the place of supply provisions as per which act? As per IGST Act. Remember always place of supply lo various sections ఉన్నాయి, but at CA inter level మనకి only section number 10 and 12 are covered. మనం 10 and 12 నేర్చుకుంటే చాలు. Section number 10 talks about goods. Section number 12 talks about services. 10 లో మొత్తం goods లో మొత్తం there are 6 points we are going to learn. Any points we are going to learn? 6 points. In case of services, we are going to learn 13 points. Total 6 plus 13 points. ఈ 19 points మీరు నేర్చుకుంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై నుంచి ఈజీగా మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? So without wasting time, we'll start with what? Section number 10. So section number 10 1A. In the section number 10 1A. In 10 1A, supply involves a movement of goods. In the supply involves movement of the goods. Suppose we'll take example with respect to this. There is a shop, nothing but what? Supplier, and there is what? Recipient. In case of movement of goods, ఇక్కడ మొత్తం 3 items cover అవుతాయి. ఒకటి, the recipient comes to the supplier. Recipient comes to the supplier and he'll make what? He'll make a purchase and take the goods with him. Recipient supplier దగ్గరికి వెళ్ళి goods purchase చేసుకోవచ్చు. That is number 1. Or the supplier directly delivers the goods to the recipient. ఒకటి ఏంటమ్మా? recipient వెళ్ళి goods purchase చేసి తన ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటి? సప్లయరే రిసిపియంట్కి డెలివరీ చేయొచ్చు. This is number 1. This is number 2. Next one, third person, nothing but ఏంటమ్మా? Transporter. He may take goods from supplier and delivery goods to the recipient. ఈ 3 కేసెస్ని కూడా మనం మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అని అంటాం. 3 cases. ఒకటి by the supplier, ఇంకొకటి by the recipient, ఇంకొకటి by the transporter. In all these cases, the place of supply is where the movement terminates. Where the movement terminates. అంటే మూమెంట్ ఎక్కడైతే లాస్ట్గా ఆగిపోతుందో that place is called as a place of supply. In simple terms ఏంటమ్మా? The place of recipient. But మీరేమని రాయాలి? Where the movement terminates for delivery is called as place of supply. So in all the cases, the terminate ఇక్కడ అవుతుంది కాబట్టి that is called as what? Place of supply. This is what? 10 1A.
ఏంటో మరి 10(1)A. నెక్స్ట్ మనం 10(1)C చూద్దాం. B తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ విల్ డిస్కస్ వాట్ 10(1)C. ఏంటి కదా, సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ నో మూమెంట్. ఫస్ట్ కేసు డిస్కస్ చేసినది సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ మూమెంట్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ నో మూమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏముంది మీకు, హౌస్ ప్రాపర్టీ. అమ్మా ఈ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఒక ఏసీ కూడా ఉంది. ఏముంది, ఒక ఏసీ. ఈ హౌస్ ప్రాపర్టీని మీరు ఏం చేశారంటే ఎక్స్ అనే పర్సన్కి రెంట్కి ఇచ్చారు. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడింగ్ వాట్, ఎయిర్ కండిషనర్. 1 year అయిపోయింది. 1 year తర్వాత మీకేమనిపించిందంటే మీరు మీ హౌస్ ప్రాపర్టీని సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారమ్మా, సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఎక్స్ ఏమన్నాడంటే, సార్ ఇన్ని రోజుల నుంచి నేనే మీ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేనే మీ హౌస్ ప్రాపర్టీని పర్చేస్ చేస్తాను అని చెప్పారు. ఓకేనా. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడింగ్ వాట్, ఏసీ ఎవరు పర్చేస్ చేశారమ్మా, ఎక్స్. సరే, హౌస్ ప్రాపర్టీ సేల్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కవర్డ్ అండర్ వాట్, Schedule 3. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సప్లై. కానీ ఏసీ ఉంది కదా, ఏసీ కూడా మీరు ఏం చేశారమ్మా, సేల్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏసీ అనేది మూమెంట్ ఉందా లేదా? దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్. ఏంటమ్మా, దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ 10(1)C. 10(1)A talks about where there is a movement. 10(1)C talks about where there is no movement. ఈ కేసులో what is the place of supply? Location of goods. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే, that is the place of supply. So we are done with 2 items. Number 1, 10(1)A. ఏంటమ్మా, place of supply. Location of goods at a time at which the movement of goods terminate for delivery. 10(1)C కేసులో ఏంటమ్మా, location of such goods at the time of delivery to the recipient. సో ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన టైంకి గూడ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో వాట్, దెర్ ఇస్ నో మూవ్మెంట్. ఏం చేంజ్ అయింది మరి, సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ చేంజ్ ఇన్ ఓనర్షిప్, నాట్ ద గూడ్స్. క్లియరా, ఏ అండ్ సి. నెక్స్ట్ అమ్మ కొత్తగా ఒక తీసుకొచ్చారు 10(1)CA. ఏంటమ్మా, 10(1)CA. మనం నేర్చుకున్న ఏంటి, వి లెర్న్ అబౌట్ ఏ అండ్ అబౌట్ సి కదా. ఏ ఏంటి, నో మూమెంట్. సారీ, వి లెర్న్ అబౌట్ ఏంటమ్మా, ఏ అండ్ సి కదా. ఏ ఏంటి, మూమెంట్. సి ఏంటమ్మా, నో మూమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏ అండ్ సిని బేస్ చేసుకొని మీరు గనక అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి గూడ్స్ సేల్ చేస్తే, ఏంటమ్మా, ఏ అండ్ సిలో మీరు ఎవరికి గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నారు, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి. సేల్ చేశాక మనం ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ చేయలేకపోతే యాజ్ పర్ ఏ ఆర్ సి. సిఏ ఏమంటుందంటే, పైన ఏ అండ్ సి నువ్వు నేర్చుకున్నావు కదా, ఏ అండ్ సి ప్రకారం ఇఫ్ యూ మేడ్ సప్లై టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ నువ్వు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఏంటంట, సిఏ విల్ అప్లై. అప్పుడు ఏంటమ్మా, సిఏ విల్ అప్లై. సిఏలో ఏం చెప్తున్నారంటే, లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. ఏంటమ్మా, లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. ఉంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్, లేకపోతే లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లైర్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అడ్రస్ ఉంటే లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ తీసుకో, అడ్రస్ లేకపోతే ఏంటమ్మా, లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లైయర్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ 10(1)CA. నౌ విల్ డిస్కస్ 10(1)B. This is also called as bill to ship to model. This is also called as bill to ship to model, and దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో క్లియర్గా వినండి. ఎగ్జాంపుల్, there is a person called as శోభిత. శోభిత ఏం చేసిందంటే, చెయ్ అనే సప్లయర్కి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఎవరికమ్మ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, సప్లయర్. హూ ఇస్ ద సప్లయర్ హియర్, చెయ్. ఏమని ఆర్డర్ ఇచ్చింది, గూడ్స్ అంట శామ్కి డెలివర్ చేయాలంట. హూ ఈ శామ్ హియర్, రిసిపియన్. సో ఏంటమ్మా ఇక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్, శోభిత ఈజ్ అ పర్సన్ ఆర్డర్డ్ చెయ్ టు డెలివర్ గూడ్స్ టు శామ్.
అమ్మ ఇక్కడ చెయ్యి బిల్లింగ్ ఎవరికి ఇస్తాడమ్మా, శోభితకి బిల్ ఇస్తాడు, బట్ శామ్కి ఏం చేస్తాడమ్మా, గూడ్స్ అనేది డెలివరీ చేస్తాడు. సో ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అంటాం. ఏంటమ్మా ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈస్ లొకేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్, దట్ ఈస్ a లొకేషన్ ఆఫ్ శోభిత అండ్ నాట్ శామ్. ఏంటమ్మా లొకేషన్ ఆఫ్ శోభిత అండ్ నాట్ శామ్. అమ్మా ఇది 10(1)B. ఏంటి 10(1)B? ఎవరైతే ఆర్డర్స్ ఇచ్చారో సప్లైని రిసిపియన్కి డెలివరీ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చిన పర్సన్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఈ తర్వాత శోభిత ఏం చేస్తుందమ్మా, శోభిత విల్ రైజ్ ఇన్వాయిస్ టు శామ్. శోభిత విల్ రైజ్ ఇన్వాయిస్ టు శామ్. అమ్మ ఈ కేసు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డీమ్డ్ సప్లై. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డీమ్డ్ సప్లై. సార్ మరి ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై 10(1)A నథింగ్ బట్ వాట్? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లొకేషన్ ఆఫ్ శామ్. అంటే మొత్తం ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైస్ వచ్చినాయి? 2 ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎవరి ఆర్డర్స్ మీదనైతే మీరు గూడ్స్ డెలివరీ చేశారో దట్ పర్సన్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 10(1)B. సెకండ్ ఏమంటున్నారమ్మా, నేను ఏం చేయాలి, నేను యూస్ నథింగ్ బట్ శోభిత ఏం చేయాలి ఇక్కడ, శామ్కి ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 2 కదా. ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమైనా, లొకేషన్ ఆఫ్ శామ్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. టోటల్ దేర్ ఆర్ 2 ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈస్ వెన్ బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ ఈస్ గివెన్. ఓకేనా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో we are done with total 4, A, B, C and CA. So చూడండమ్మా B, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the directions of third persons, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods, either by way of transfer, document of title of goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods. Even though శోభితకి goods రాకపోయినా, goods శామ్కి డెలివరీ అయినా, ఇక్కడ ఎలా ట్రీట్ చేయాలంట, శోభిత హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ అని మనం ట్రీట్ చేయాలంట. అందుకే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా, ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ థర్డ్ పర్సన్, దట్ ఈస్ శోభిత. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 10(1)B. నెక్స్ట్ 10(1)D, చాలా సింపుల్ థింగ్. ఏంటి? ద గూడ్స్ ఆర్ అసెంబుల్డ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఎట్ ద సైట్. మనం ఏం చేసాం, ఒక మెషినరీని ఇన్స్టాల్ చేసాం. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా, మెషినరీ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసావో దట్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై, ద ప్లేస్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్స్టలేషన్ ఆర్ అసెంబ్లీ. లాస్ట్ వన్ 10(1)E, the goods are supplied on board a conveyance including vessel, aircraft, train or a motor vehicle. The location at which such goods are taken on board. Example. Amma, there is a train. ట్రైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందంట, ఏపీ నుంచి కర్ణాటక వెళ్ళి కర్ణాటక నుంచి తెలంగాణ వస్తుంది అనుకోండి. టోటల్ 3 ప్లేసెస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏపీ, తర్వాత కర్ణాటక అండ్ ఏంటమ్మా తెలంగాణ. ఎక్స్ అనే పర్సన్ కర్ణాటకలో గూడ్స్ లోడ్ చేశారు ట్రైన్లో. గూడ్స్ ఎక్కడ లోడ్ చేశారమ్మా, కర్ణాటకలో. తెలంగాణకు వచ్చాక ఎక్స్ ఏం చేశాడంటే ఈ కర్ణాటకలో లోడ్ చేసిన గూడ్స్ని సేల్ చేశాడు ట్రైన్లోనే. ఎక్కడ సేల్ చేశారమ్మా, ట్రైన్లోనే సేల్ చేశాడు. ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి, ఏపీనా కర్ణాటకనా తెలంగాణ అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమని చెప్పారమ్మా, వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ బోర్డ్. అంటే ట్రైన్లోకి నువ్వు ఎక్కడ ఎక్కించుకున్నావు, ఈవెన్ దో నువ్వు తెలంగాణలో సేల్ చేసినా, ట్రైన్ ఏపీలో స్టార్ట్ అయినా, నువ్వు ట్రైన్లోకి ఎప్పుడు ఎక్కించుకున్నావమ్మా, ఇన్ కర్ణాటక. సో కర్ణాటక విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ బోర్డ్ ఏ కన్వేయన్స్, మన కన్వేయన్స్లోకి ఎక్కడైతే ఎక్కించుకున్నామో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సో the location at which such goods are taken on board. ఓకేనా అమ్మా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ గూడ్స్. చాలా సింపుల్. టోటల్ ఏంటమ్మా, A, B, C. If not determined from A and C, then we need to use CA, తర్వాత D and E. ఓకేనా?
వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా బి. ఏంటమ్మా బి? బిల్ టు షిప్ టు మోడల్. నౌ విల్ డిస్కస్ వాట్. సో సెక్షన్ నెంబర్ 11. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 11? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. మాకు చాలా సింపుల్ అమ్మ. వెన్ గూడ్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ఇండియా, మనం ఫారెన్ నుంచి ఇండియాకి గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్టర్. ఇంపోర్టర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అమ్మ వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఇండియా నుంచి నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి? లొకేషన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. వస్తే ఇన్ ఇండియా, వెళ్తే ఏంటమ్మా అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో సెక్షన్ నెంబర్ 11. Now we'll discuss what? Section number 12. So section number 12 talks about what? Services. Place of supply of services where the location of supplier and the recipient is in India. So section number 12 subsection 2. So this is also called as residual clause. So what is the meaning of residual clause? చూడండమ్మా, సెక్షన్ నెంబర్ 12లో సబ్సెక్షన్ 3 నుంచి 14 వరకు కొన్ని సర్వీసెస్ స్పెసిఫై చేశారు. ఎక్కడ నుంచి సార్? 12(3) నుంచి 12(14) వరకు కొన్ని సర్వీసెస్ స్పెసిఫై చేశారు. ఇక్కడ ఏవైతే స్పెసిఫై చేశారో వాటికి గవర్నమెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై చెప్పేసింది. బట్ సర్వీసెస్ అన్నీ చెప్పారు ఇక్కడ? లేదు సార్, ఓన్లీ స్పెసిఫై సర్వీసెస్. అంటే 3 నుంచి 14 వరకు కాకుండా మిగిలిన ఏ సర్వీసెస్ కైనా కూడా ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి? 12(2) ప్రకారం డిటర్మైన్ చేయండి. ఏం సార్? అదర్ దాన్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ మెన్షన్ అండర్ 3 to 14, place of supply should be determined with respect to section number 12 subsection what? 2. Okay now, first thing, services made to registered person. Sir, if any service is made to registered person, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ మీరు కనుక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ లొకేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ లొకేషన్ తీసుకొని ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ ఇఫ్ సర్వీస్ మేడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, సార్ ఇఫ్ ఎనీ సర్వీస్ మేడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, రిసిపియంట్ అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. అడ్రస్ ఉంటే లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్, అడ్రస్ లేకపోతే లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లై. అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కేసులో రిసిపియంట్ అడ్రస్ ఉంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్, అడ్రస్ లేకపోతే ఏంటమ్మా లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 12(3) సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఏంటమ్మా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది, బట్ దాన్ని సింపుల్గా 3 పాయింట్స్లో రాసుకున్నాం. నెంబర్ 1, services that are directly related to immovable property. Second one, by way of lodging accommodation. Third one, related to any functions. అమ్మ ఈ 3కి సంబంధించి గనక మీరు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈస్ లొకేషన్ ఎట్ విచ్ సచ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ లొకేటెడ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు బి లొకేటెడ్. ఏం సార్ 3 పాయింట్స్? డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ? ఎగ్జాంపుల్, architects, interior decorators, surveyors, engineers, all the other related people. Example, my home constructions ఏం చేసిందంట? ఆర్య అనే ఆర్కిటెక్ట్ని హైర్ చేసుకుంది. ఎవరినమ్మా? ఆర్య అనే ఆర్కిటెక్ట్ని హైర్ చేసుకుంది. దేనికోసం? హైదరాబాద్లో వాళ్ళకొక ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్కి వారు ప్లాన్ డిజైన్ చేయాలి. ల్యాండ్కి ఎవరు ప్లాన్ డిజైన్ చేయాలి? ఆర్య అనే ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు మై హోమ్. ఆర్కిటెక్ట్ ఈస్ వాట్? ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు మై హోమ్. ఇన్ రిలేషన్ టు వాట్? ఇన్ రిలేషన్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కదా. సో ఆటోమేటికలీ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ వేర్ సచ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ లొకేటెడ్. ఎక్కడున్నా మా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ? హైదరాబాద్లో ఉంది కాబట్టి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? హైదరాబాద్. మిస్టర్ ఎక్స్ ఓకేనా ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు.
ఏం కండక్ట్ చేస్తున్నామా ఈవెంట్. అమ్మ ఈవెంట్కి వచ్చే గెస్ట్ కోసం వారు నియర్ బై ఓయోతో టైఅప్ అయ్యారు. ఎవరితో టైఅప్ అయ్యారమ్మా నియర్ బై ఓయోతో టైఅప్ అయ్యారు. సో వచ్చే గెస్ట్లు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్టే చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈవెంట్కి వెళ్తారు. ఓకేనా. హియర్ ఓయో ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ with related to what immovable property. So చెప్పండి what is a place of supply? Place where such immovable property is located. Example AP లో locate అయ్యింది అనుకోండి. What is a place of supply? AP. ఓకేనా. సో that is what related to immovable property. Third one ఏమన్నాను by way of conducting functions and organizing marriage, reception, official, social, cultural, religious, business, any function that is related to what immovable property. In that case what place of supply is where such immovable property is located or intended to be located. That is about 12.3 services in relation to immovable property. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను మాట్లాడే టాపిక్స్ కి ఆక్సిలరీ సర్వీసెస్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ అమ్మ వేర్ immovable property boat, vessel located in more than one state or union territory. పైన అకామిడేషన్ అని చెప్పాం కదా, అకామిడేషన్ ఇంక్లూడ్స్ అకామిడేషన్ ఇన్ వెజల్ ఆర్ బోట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారమ్మా వెన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బోట్ వెజల్ లొకేటెడ్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ. అంటే మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్ లో ఉందండి. ఆ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అమ్మ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఉందా. కాంట్రాక్ట్ ఉంటే ద అమౌంట్ షుడ్ బి సెగ్రిగేటెడ్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. బికాస్ నువ్వు నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం కదా. సో కాంట్రాక్ట్లో ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్. సార్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎలా తీసుకోవాలంటే రూల్ 4 ఫాలో అవ్వమని చెప్పారు. ఏంటమ్మా ఏది ఫాలో అవ్వాలి మనం? రూల్ 4. ఏంటి సార్ రూల్ 4? సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ lodging accommodation where such property located in 2 or more contiguous states or union territories. Simple ga suppose amma meer oka tour package తీసుకున్నారమ్మా. ఏం తీసుకున్నారు మీరు? టూర్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏపీలో ఒక 4 days, నెక్స్ట్ తెలంగాణలో ఒక 3 days, టోటల్ 7 days ప్లాన్. అమ్మ దీన్ని కలిపి మనం చార్జ్ చేసాం దేనికి? స్టేకి. 4 days స్టే ఇన్ ఏపీ, 3 days స్టే ఇన్ తెలంగాణ. టోటల్ వీ చార్జ్డ్ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి 10,000 దేనికోసం చార్జ్ చేస్తాం మనం? స్టే కోసమే కదా. సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు చెప్పండి 10,000కి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏపీ తీసుకోవాలా తెలంగాణ తీసుకోవాలంటే ఏమని చెప్పారంటే ఈ 10,000ని 4:3 రేషియోలో తీసుకోండి. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ 4 అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ 3? టోటల్ 7 daysలో ఎన్ని నైట్స్ ఏ స్టేట్లో స్పెండ్ చేశారు? వీ స్పెండ్ 4 days ఇన్ ఏపీ, 3 days in Telangana. So the amount should be segregated based on number of nights stayed, that is 4:3. The number of nights stayed in such property. Okay now? Yes. If the property is located in 2 or more contiguous states or union territories or both. Amma, ఇది బోర్డర్. ఈ బోర్డర్కి ఇటువైపు ఏపీ, ఇటువైపు ఏంటమ్మా తెలంగాణ. మీకు ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంది, దాని ఏరియా వచ్చేసి 100 acres. ఏరియా ఏంటమ్మా 100 acres. ఏపీలోనేమో 20 acres ఉంది, తెలంగాణలో 80 acres ఉంది. ఇప్పుడు మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు, సర్వీస్ అమౌంట్ 1 lakh. ఈ 1 lakhని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ఏపీలో ఎంత ఏరియా 20, తెలంగాణలో ఎంత ఏరియా 80. సో 1 lakhని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలమ్మా? 20:80 రేషియోలో డివైడ్ చేయండి. 20% ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమో ఏపీకి, 80% వాల్యూ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమో తెలంగాణకి. In proportion to the area of the immovable property lying in each state or union territory. Last one. Services provided by way of lodging accommodation by boat or vessel. బోట్ ఆర్ వెసల్లో మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. బోట్ అనేది ఒకే ప్లేస్లో ఉంటుందా? ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుందా? ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ కేసులో ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలంట?
in proportion to the time spent by boat or vessel in each state or union territory based on a declaration by the service provider. సో బోట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టేట్లో ఎంత టైం ట్రావెల్ చేసింది, ఎంత టైం స్పెండ్ చేసింది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ టైం వీ నీడ్ టు సెగ్రిగేట్ ద వాల్యూ. సార్ ఎంత టైం స్పెండ్ చేసిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి సార్? సర్వీస్ ప్రొవైడర్. Any service related to immovable property. What is the place of supply? Place where such immovable property is located or intended to be located. Okay. If such immovable property is located in more than one state, అప్పుడు ఏం చేయాలి? వాల్యూని సెగ్రిగేట్ చేయాలి. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం? యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్ట్ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలమ్మా? యాజ్ పర్ రూల్ నెంబర్ 4. రూల్ నెంబర్ 4 ఏమని చెప్పాడు? ఫస్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ లాడ్జింగ్ ఇన్ మోర్ దాన్ 2 states. అమ్మ 2 states ఆర్ 2 states కన్నా ఎక్కువ స్టేట్స్లో మీరు కనుక స్టే చేస్తే వాల్యూ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్స్ స్పెండ్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. ఇఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ 2 states ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెజల్ ఆర్ బోట్ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తామా? బేస్డ్ ఆన్ ద డిక్లరేషన్ మేడ్ బై ద సప్లయర్. మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. A hotel chain X charges a consolidated sum of 30,000 per stay in its 2 establishments in Delhi and Agra. ఎంత చార్జ్ చేశారమ్మా? 30,000. Where the stay in Delhi is for 2 nights and stay in Agra is for 1 night. సో టోటల్ ఎంత చార్జ్ చేసాం? 30,000. ఢిల్లీలో ఎంతమ్మా నైట్స్? 2. వేరే ఆగ్రాలో ఎంతమ్మా? 1. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి 30,000ని? 2:1. అంటే 20,000 ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎక్కడ? ఢిల్లీ. 10,000 ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఎక్కడ? ఆగ్రా. సింపుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 12 subsection 4 వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ సర్వీసెస్. అమ్మాయికి ఓన్లీ 5 సర్వీసెస్ మాత్రమే చెప్పారు. ఈ 5 సర్వీసెస్ వస్తేనే ఇది కవర్ అవుతుంది, లేకపోతే కవర్ కాదు. ఏం సార్ 5 సర్వీసెస్? ఫస్ట్ వన్ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఫిట్నెస్, రెస్టారెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్, పర్సనల్ గ్రూమింగ్, హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ఈ 5కి సంబంధించి మీరు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏంటి సార్ 5? బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్, ఫిట్నెస్, రెస్టారెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? హెల్త్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ. అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటమ్మా? పర్సనల్ గ్రూమింగ్. వీటికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ వేర్ సచ్ సర్వీస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్. సో లొకేషన్ వేర్ సచ్ సర్వీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్. ఎగ్జాంపుల్, క్రికెటర్స్కి కానీ హీరోస్కి కానీ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా? హెయిర్ స్టైలింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ వాటర్ పర్సనల్ గ్రూమింగ్. దాని ఏంటమ్మా? పర్సనల్ గ్రూమింగ్. ఎగ్జాంపుల్, రామ్ చరణ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. దేర్ ఈస్ ఎ స్టైలిస్ట్ మిస్టర్ ఎక్స్, హీ ఈస్ ఫ్రమ్ ముంబై నుంచి వచ్చి రామ్ చరణ్కి హెయిర్ స్టైలింగ్ ఎక్కడ చేసాడమ్మా? హైదరాబాద్లో చేశాడు. అమ్మ ఫస్ట్ హెయిర్ స్టైలింగ్ అనే సర్వీస్ దేంట్లో కవర్ అయింది? ఈ 5 పాయింట్స్లో కవర్ అయిందా? కవర్ అవ్వలేదా? కవర్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ వేర్ సచ్ సర్వీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్డ్. అంటే ఏంటమ్మా? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై తెలంగాణ, నథింగ్ బట్ హైదరాబాద్. ఓకేనా అమ్మ? ఈ 5 కాకుండా ఇంకా ఏ పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ సర్వీసెస్ ఉన్నా అది ఇక్కడ కవర్ కాదు. సార్ 12(4)లో కవర్ అవ్వలేదంటే మరి ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది సార్? రెసిడ్యువల్ క్లాస్ 12(2). సార్ ఈ 5 సర్వీసెస్ కాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ ఇంకా ఏముంటాయి? రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ప్లంబింగ్ సర్వీసెస్, హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ సర్వీసెసే. బట్ అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి మనం? రెసిడ్యువల్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం సార్? 12 subsection 5 ట్రైనింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సర్వీసెస్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సర్వీసెస్? పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సర్వీసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీ ఇవాల్యుయేషన్, ఎంప్లాయీ అనాలిసిస్. ఆ సర్వీసెస్ కనుక ఎవరైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే, సపోజ్ ఐఎమ్ ఏ హెచ్ఆర్, నేను ఒక కంపెనీకి వాళ్ళకి వచ్చే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నేను అనలైజ్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ వాట్? ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్
పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సర్వీసెస్ టు ద కంపెనీ. ఓకేనా, కంపెనీకి నేను సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో చూడండమ్మా, ట్రైనింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. మీరు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే లొకేషన్ వేర్ సచ్ సర్వీస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్. సేమ్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్లే నేను కంపెనీకి ప్రొవైడ్ చేస్తా, కంపెనీ ఈజ్ అ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సో కంపెనీ లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ నేను కంపెనీకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను బట్ కంపెనీ ఈజ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఆ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంట, నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానో దట్ లొకేషన్ ఈజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుందా? సో ఈ ఒక్క కేసులో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది బిట్వీన్ ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా, మిస్టర్ సురేష్, unregistered person based in Noida, signs up with excellent linguistics, New Delhi, for receiving training on English speaking at their New Delhi. అమ్మ ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరమ్మా? ఎక్సలెంట్ లింగ్విస్టిక్స్. ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్? అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అమ్మ వెన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ వేర్ సచ్ సర్వీసెస్ యాక్చువల్లీ పర్ఫార్మ్. ఎక్కడ పర్ఫార్మ్ చేశారంట? దేర్ న్యూ ఢిల్లీ సెంటర్. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? న్యూ ఢిల్లీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మా 6 and 7 ఒకసారి చూడండి. 6 టాక్స్ అబౌట్ అడ్మిషన్ టు అన్ ఈవెంట్, 7 టాక్స్ అబౌట్ ఆర్గనైజింగ్ అన్ ఈవెంట్. సార్ అడ్మిషన్కి ఆర్గనైజింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అడ్మిషన్ టు అన్ ఈవెంట్ అంటే వీఆర్ బయింగ్ ఏ టికెట్, ఎంట్రీ టికెట్ పర్చేస్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్మిషన్. ఆర్గనైజింగ్ అంటే వీఆర్ కండక్టింగ్ అన్ ఈవెంట్, వీఆర్ కండక్టింగ్ అన్ ఈవెంట్. మ్యూజికల్ కన్సర్ట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, ఆడియో లాంచెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, అవన్నీ ఇక్కడ మా 12/7లో కవర్ అవుతుంది. ఎంట్రీ టికెట్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్మిషన్ టు అన్ ఈవెంట్. సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ అడ్మిషన్ టు ఎనీ ఈవెంట్ అమ్మా, కల్చరల్, ఆర్టిస్టిక్, స్పోర్ట్స్, సైంటిఫిక్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్, అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, ఎనీ అదర్. అంటే ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఎనీ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు అడ్మిషన్. ఓకేనా, సర్వీసెస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? అడ్మిషన్ టు అన్ ఈవెంట్. ఆటోమేటిక్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ వేర్ సచ్ ఈవెంట్ ఈస్ కండక్టెడ్, ప్లేస్ వేర్ ద ఈవెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్డ్, ఆర్ వేర్ ద పార్క్ ఆర్ సచ్ అదర్ ప్లేస్ ఈస్ లొకేటెడ్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు వండర్లాకి వెళ్ళారు హైదరాబాద్లో. సో మీరు ఏం చేశారమ్మా? ఎంట్రీ టికెట్ పర్చేస్ చేస్తారు కదా. సో వండర్లా మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది. వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ప్లేస్ వేర్ వండర్లా ఈజ్ లొకేటెడ్. ఎక్కడమ్మా ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? హైదరాబాద్. Manasvi of New Delhi buys a ticket for an amusement park located in Noida, Uttar Pradesh. పార్క్ ఎక్కడ ఉంది? నోయిడాలో ఉంది. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై కూడా నోయిడా. సార్ ఆర్గనైజింగ్ కేసులో చూసుకున్నామా, మీ సర్వీస్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తున్నారా, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తున్నారా? అమ్మ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్. ఎక్కడైనా కామన్ అమ్మ, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అనేది వచ్చింది అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్. సార్ ఇఫ్ సర్వీస్ ఇస్ ప్రొవైడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇండియాలో జరిగిందా, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో జరిగిందా? ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ఆర్గనైజింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, ఏం చెక్ చేసుకోవాలంట? ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇండియాలో జరిగిందా, అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో జరిగిందా? ఇఫ్ ద ఈవెంట్ హెల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో జరిగితే వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. ఇండియాలో జరిగితే ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ, ద ప్లేస్ వేర్ సచ్ ఈవెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్డ్. అడ్మిషన్ కేసులో ఏంటమ్మా? ప్లేస్ వేర్ సచ్ పార్క్ ఆర్ ఈవెంట్ ఈస్ కండక్టెడ్. ఆర్గనైజింగ్ కేసులో చెక్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇఫ్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ప్రొవైడ్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా అయితే ఎక్కడైతే ఈవెంట్ జరిగిందో అక్కడ, అవుట్ సైడ్ ఇండియా అయితే లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. అవుట్ సైడ్ ఇండియా అయితే ఏంటమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. ఇది 12/6 and 12/7. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ఆర్ సప్లైడ్ టు ఏ పర్సన్ అదర్ దాన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అంటే ఏంటమ్మా? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఈవెంట్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ అమౌంట్ ఈస్ ఛార్జెస్ ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ సచ్ సర్వీస్. మీరంటే ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేశారంట, ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారమ్మా? ఇండియాలో కండక్ట్ చేశారు. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కోసమా, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కోసమా?
అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కోసం. అండ్ ఈవెంట్ అనేది మోర్ దాన్ 1 స్టేట్‌లో ఉంది. అప్పుడు అమౌంట్‌ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారు? పైన నేర్చుకున్నాం గదా! ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ అమౌంట్‌ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? యాస్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. సార్ కాంట్రాక్ట్ లేకపోతే అప్పుడు మీకు యాస్ పర్ గ్యాప్ మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి. సార్ గ్యాప్ మాకు తెలీదు కదా! టెన్షన్ తీసుకోకమ్మా. యాస్ పర్ గ్యాప్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో అనేది మీకు క్వెషన్‌లోనే ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ కింద చూడండమ్మా. ఎగ్జాంపుల్‌లో ద సర్వీస్ say the proportion arrived at by the application of generally accepted accounting principles is 3:2. ఇలానే మీకు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు. యాజ్ పర్ గ్యాప్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికబుల్ రేషియో అని. ఏంటంటే మీకు యాజ్ పర్ ద గ్యాప్ అప్లికబుల్ రేషియో 3:2. సో అమౌంట్ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలమ్మా? 3:2లో. సో 10 lakhsని 3:2లో డివైడ్ చేయండి. 6 lakhs and 4 lakhs in S1 and S2. సో మీరు గ్యాప్ రేషియోస్ మీరు ఏం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గ్యాప్ రేషియోస్ మీకు ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? క్వెషన్‌లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకొని గ్యాప్ రేషియో ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? వెన్ ప్రొవైడెడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆర్ అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కేస్‌లో గ్యాప్ ప్రిన్సిపల్ అసలు రాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ in relation to transportation of goods including mail or courier. Section number 12 subsection 8. Services by way of transportation of goods including by mail or courier. చూడండి చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఇచ్చే సర్వీసెస్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తున్నారా, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తున్నారా? ఇఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్. అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే చూడండి ఇక్కడ లొకేషన్ ఎట్ విచ్ సచ్ గూడ్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సార్ నేను అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ని. నేనే సార్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ని. పోస్ట్ ఆఫీస్ నాకు సర్వీస్ ఇస్తుంది. ఎలాగా? నా గూడ్స్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తున్నారు. సో నేనేం చేయాలి? తీసుకెళ్ళి గూడ్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి ఇవ్వాలి కదా. ఎప్పుడైతే నేను గూడ్స్ వీళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశానో అక్కడ దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా. సుఖీరామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. రిజిస్టర్డ్ హైలైట్ చేసుకోండి. ఇట్ సెండ్స్ ఇట్స్ కొరియర్ టు పూణే త్రూ బ్రూ ఎయిర్ కొరియర్ సర్వీసెస్. అంటే ఇక్కడ కొరియర్ సర్వీసెస్, కొరియర్ కంపెనీ సుఖీరామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది. అంటే కొరియర్ కంపెనీ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ప్రొవైడింగ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇఫ్ ఎనీ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు పోస్ట్ ప్రొవైడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, what is the place of supply? Location of such registered person అంటే ఏంటమ్మా? న్యూ ఢిల్లీ is the place of supply. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? న్యూ ఢిల్లీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ పైదాన్లోనే 12:8 లాగానే 12:9 కూడా ఉంటుంది. బట్ పైన మనం గూడ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్. సేమ్ అక్కలానే టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అదర్ దాన్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అంటే ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై వేర్ ప్యాసింజర్ ఎంబార్క్స్ ఆన్ ద కన్వీనియన్స్ ఫర్ ఏ కంటిన్యూస్ జర్నీ. అంటే ప్యాసింజర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కారో దట్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఎంబార్క్ అంటే ఎక్కడం. ఓకేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రైట్ టు ప్యాసేజ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యూస్ అండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎంబార్కేషన్ ఈస్ నాట్ నోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ రైట్ టు ప్యాసేజ్. సపోజ్ ఒక ట్రావెల్ కంపెనీ ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి టికెట్స్ ఇష్యూ చేసింది అనుకోండి. బట్ వాడు ఎప్పుడు ఎక్కుతారో మనకి తెలియదు. మరి ఆ కేసులో మనం ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ చేయగలమా, డిటర్మైన్ చేయలేమా? ఇక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై డిటర్మైన్ చేయాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి? ఎంబార్క్స్. ఎప్పుడైతే ఎక్కుతారో మనకి తెలియాలి. బట్ ఇక మనకు తెలుసా? తెలియదు. బికాస్ ఫ్యూచర్ యూస్ ఉంది. సో రైట్ టు ఎంబార్కేషన్ ఈస్ నాట్ నోన్. ఆ కేసులో అంటే 12(9) అప్లై కాదంట. మరి ఏమి అప్లై అవుతుంది సార్? 12(2) రెసిడ్యువల్ క్లాస్ విల్ బి అప్లైడ్. ఓకేనా? అండ్ ఇంపార్టెంట్, when there is a continuous journey అంటే ఏంటమ్మా? గోయింగ్ జర్నీ, కమింగ్ జర్నీ. when there is a continuous journey that is going and coming, the return journey should be treated as a separate journey. That should not be included in first journey. The return journey shall be treated as a separate journey even if the right to passage for onward and return journey is issued at the same time. మీరు టికెట్ రెండింటి కలిపే తీసుకోవచ్చు, గోయింగ్ అండ్ కమింగ్. బట్ కమింగ్ అనేది గోయింగ్ అనేది రెండింటిని సెపరేట్గా ట్రీట్ చేయండి, కలిపి ట్రీట్ చేయకండి. ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ అమర్. అగైన్ ఏంటమ్మా? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఎక్కడ? న్యూ ఢిల్లీలో.
travels from Mumbai to Bangalore in airjet flight. Mr. Amar has bought the tickets for the journey from ఎయిర్‌జెట్ ఆఫీస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. అమ్మ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఏమని గుర్తుపెట్టుకున్నారు? గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ కేస్‌లో ఇఫ్ ఎనీ సర్వీస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈస్ లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. వారు ఎక్కడెక్కడ ఎక్కారు, ఎక్కడ గూడ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు, ఇవన్నీ మనకు అవసరమా? అవసరం లేదు. సో రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఎక్కడమ్మా? న్యూ ఢిల్లీ. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ న్యూ ఢిల్లీ. సపోజ్ ఇదే కేసులో వీడు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కాదు, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఈ కేసులో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ఎక్కడైతే ఫ్లైట్ ఎక్కాడో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఎక్కడెక్కడమ్మా? ఫ్రమ్ ముంబై టు బెంగళూరు కదా, అంటే ఫ్లైట్ ఎక్కడెక్కుతుంది? ఎంబార్కేషన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ముంబై. సో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ ముంబై. ఓకేనా? సో సేమ్ క్వశ్చన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. సార్ 12(8)కి 12(9)కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అమ్మ 12(8) కేసులో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రిటర్న్ జర్నీ. 12(9) కేసులో దేర్ ఈజ్ ఏ రిటర్న్ జర్నీ. అండ్ 12(8) కేసులో అడ్వాన్స్ టికెట్స్ ఇలాంటివి ఏమీ లేవు. బట్ 12(9) కేసులో ఏంటమ్మా? అడ్వాన్స్ టికెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎంబార్కేషన్ ఈస్ నాట్ నౌ. బట్ జనరల్గా కాన్సెప్ట్ వైజ్ 8 and 9 both are same. To registered person to unregistered person. Registered person common కదా, location of such registered person. Unregistered person కేసులో అయితే గూడ్స్ అయితే ఎక్కడైతే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారో అక్కడ, నెక్స్ట్ ఏమో ప్యాసింజర్స్ కేసులో అయితే ఎక్కడైతే ఎక్కుతారో అక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 12(9). ఇంకా మనకి ఏమున్నాయమ్మా? 12(10), 11, 12, 13 and 14. So we'll discuss about 12(10). ఏంటమ్మా 12(10)? Services supplied on board a conveyance including vessel, aircraft, train or motor vehicle. అమ్మ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం గూడ్స్ ఆన్ బోర్డ్ ఏ కన్వేయన్స్. ఒక ట్రైన్లో వాడు ఏం చేసామో గూడ్స్ సేల్ చేశారు. అప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏమని చెప్పాను మీకు? ఎక్కడైతే గూడ్స్ ట్రైన్లోకి ఎక్కిందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. అమ్మ ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గూడ్స్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్వీసెస్. సర్వీసెస్ కేసులో ట్రైన్లోకి ఎప్పుడు ఎక్కింది, ఫ్లైట్లోకి ఎప్పుడు ఎక్కింది అని మనం చెప్తామా? అవి సర్వీసెస్ కదా. సో ఈ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంట? ఫ్లైట్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ట్రైన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. వెజల్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. The location of the first scheduled point of departure of that conveyance for that journey. ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. మీరు ట్రైన్లో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా, ఫ్లైట్లో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా, ఎక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా దానికి సపరేట్ కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటమ్మా? అది ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందో దట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా? Mr. Raidhan is traveling from Delhi to Mumbai in an airjet flight. He decided to watch an English movie during the journey by making the necessary payment. దారిలో ఒక సినిమా చూడాలనిపించిందంట, దానికి వాళ్ళు ఏంటమ్మా? కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? ఫ్లైట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కగలుగుతుంది? ఢిల్లీ టు ముంబై. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఢిల్లీ. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ న్యూ ఢిల్లీ. ఓకేనా? Now we need to discuss one of the important thing in the telecommunication services. Okay na? 12 subsection 11. 12 subsection 11 talks about telecommunication services. అమ్మ ఇక్కడ టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ సింపుల్గా నేను చెప్పిన ఫార్మాట్లో గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఒకటి లీజ్డ్ లైన్, సెకండ్ వన్ పోస్ట్ పెయిడ్, థర్డ్ వన్ ప్రీపెయిడ్. ఇలా మనం సపరేట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? లీజ్డ్ లైన్. సో ఫిక్స్డ్ టెలికమ్యూనికేషన్ లైన్స్, లీజ్ సర్క్యూట్స్, ఇంటర్నెట్ లీజ్ సర్క్యూట్స్, కేబుల్ ఆర్ డిష్ యాంటీనా. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ వైర్. ఏంటమ్మా? ప్రొవైడెడ్ బై వే ఆఫ్ వైర్. ఆ కేసులో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంట? లొకేషన్ వేర్ సచ్ లైన్, సర్క్యూట్, కేబుల్ ఆర్ డిష్ యాంటీనా ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఎగ్జాంపుల్ యాంటీనాస్ తీసుకుని, డిష్ సర్వీసెస్ తీసుకుని, అవన్నీ మనకి త్రూ వైర్ వస్తాయి. సో ఆ వైర్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో దట్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సెకండ్ వన్ ఏమనుకున్నాం మనం? పోస్ట్ పెయిడ్.
అమ్మ జనరల్‌గా పోస్ట్ పెయిడ్ సర్వీసెస్ కేస్‌లో అడ్రెస్ అనేది అవైలబుల్‌గా ఉంటదా? ఉండదా? జనరల్‌గా ఉంటది కదా! సో, అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇఫ్ అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈస్ అవైలబుల్, లొకేషన్ ఆఫ్ బిల్లింగ్ అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ ఏం చేయాలి మరి? సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో, అడ్రెస్ ఉంది బిల్లింగ్ అడ్రెస్, అదే అడ్రెస్ తీసుకోండి. లేకపోతే ఏం చేయాలమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ప్రీపెయిడ్. ఏ కేస్‌లో అమ్మా? ప్రీపెయిడ్. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రీపెయిడ్‌ని మళ్ళీ మనం 2 కేటగరీస్ చేస్తాం. ఒకటి త్రూ సెల్లింగ్ ఏజెంట్, రీసెల్లర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ సిమ్ కార్డ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? ఏజెంట్, రీసెల్లర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఈ 3 కేసెస్‌లో ఏజెంట్, రీసెల్లర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ డీటెయిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి. లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ ఏజెంట్, రీసెల్లర్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఓకే. త్రూ ఏజెంట్, రీసెలర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి చేస్తే వీళ్ళ ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకళ్ళ అడ్రెస్ మీ దగ్గర ఉంటే దట్ లొకేషన్ ఇఫ్ నాట్ ఏంటమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్. ఇఫ్ నాట్ వాట్? లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్. వీళ్ళ ముగ్గురు కాకుండా ఎనీ పర్సన్. సో, బై ఎనీ పర్సన్ టు ద ఫైనల్ సబ్స్క్రైబర్. ఈ కేస్‌లో ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంట? అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈస్ అవైలబుల్. అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఇఫ్ ద అడ్రెస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై? లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్. అమ్మ ఎనీ అదర్ పర్సన్ టు ద ఫైనల్ సబ్స్క్రైబర్. పైన చెప్పిన ముగ్గురు నుంచి కాకుండా వేరే వాళ్ళ నుంచి గనక సేల్ అవుతే, వాళ్ళ అడ్రెస్ మీ దగ్గర ఉంటే అప్పుడు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంటే లొకేషన్ వేర్ సచ్ ప్రీపేమెంట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ లొకేషన్ వేర్ సచ్ వౌచర్ ఈస్ సోల్డ్. ఏ ప్లేస్ నుంచి అయితే మీరు వౌచర్ సేల్ చేశారో దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సార్ ఎక్కడి నుంచి సేల్ చేసినా నాకు తెలియదు, వౌచర్ ఎక్కడి నుంచి సేల్ అయినా నాకు తెలియదు. ఆ కేసులో ఏం చేద్దామా? లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఇంతే టెలికమ్యూనికేషన్స్. అయితే ఇక్కడ కొత్తగా ప్రొవిజో ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేశారు. ఏంటంట? ఇఫ్ ప్రీపెయిడ్ సర్వీస్ ఈస్ అవైల్డ్ or the recharge is made through internet banking or other electronic mode of payment. అంటే నథింగ్ బట్ కంపెనీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎయిర్టెల్, జియో వెబ్సైట్స్. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి త్రూ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మీరు ఏం చేశారంట? రీఛార్జ్ చేశారంట. అమ్మ ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు రీఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళ రికార్డ్స్లో టెలికామ్ రికార్డ్స్లో మీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, దట్ అడ్రస్ ఈజ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. కంపెనీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి త్రూ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మీరు పేమెంట్ చేస్తే కంపెనీ బుక్స్లో మీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, దట్ అడ్రస్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ఎనీ అదర్ కేసెస్ ఇఫ్ అడ్రస్ ఈస్ అవైలబుల్, లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. అడ్రస్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లై. ఇది టెలికమ్యూనికేషన్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్. పైన మనం లీజ్డ్ సర్క్యూట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అమ్మ లీజ్డ్ సర్క్యూట్ అనేది మోర్ దెన్ 1 స్టేట్లో ఉంది. అప్పుడు ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి అంటున్నారు. సేమ్ ఇందాకట్లానే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్, వాల్యూ షెల్ బి సెగ్రిగేటెడ్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. అమ్మ కానీ కాంట్రాక్ట్ లేకపోతే మాత్రం ఈ సర్క్యూట్స్‌కి దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ సర్క్యూట్ పాయింట్స్. దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ వాట్? సర్క్యూట్ పాయింట్స్. అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఎంతమందికి సర్వీస్ వెళ్తుంది. సో apportionment shall be in proportion to number of points lying in each state or union territory. ఆ వైర్ నుంచి ఎన్ని పాయింట్స్ నుంచి మీరు సర్వీస్ ఇచ్చారు, ఆ పాయింట్స్ ఒక స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఇంకో స్టేట్లో ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రేషియో వీ నీడ్ టు సెగ్రిగేట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ 2 separate points. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ 2 separate points. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. Trinity Limited installs a leased circuit between Delhi and Mumbai offices of Inertia Private Limited. The starting point of this circuit is in New Delhi and the end point of the circuit is in Mumbai. At present, there are 2 points. Hence, one point of this circuit is in Delhi and another is in Maharashtra. The place of this service is in Union Territory of Delhi and the state of Maharashtra. The service shall be deemed to have been provided in the ratio of 1:1 because there are how many points? ఒక పాయింట్ ఒక స్టేట్లో ఉంది, ఇంకొక పాయింట్ ఇంకొక యూనియన్ టెరిటరీలో ఉంది. సో ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి? 1:1. నెక్స్ట్ 12 subsection 12 టాక్స్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ సర్వీసెస్. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం? ఫైనాన్షియల్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ సర్వీసెస్. అమ్మ ఇక ఫైనాన్షియల్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ సర్వీసెస్ చాలా సింపుల్. మీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేశారు, వాళ్ళ అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉంది, లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్. ప్రొవైడ్ చేశారు, వాళ్ళ అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉంది, రిసిపియంట్. లేకపోతే ఏంటమ్మా? లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లై. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అనేది మనం చూడట్లేదు.
ఇక మనం చూసినేంటి, ప్రొవైడ్ చేసిన వారి లొకేషన్ మీ దగ్గర ఉంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్, లేకపోతే లొకేషన్ ఆఫ్ ద సప్లయర్. బట్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ కేసులో గుర్తుపెట్టుకొని, ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ కేసులో ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో చూసుకోవాలి. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా? అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా? అమ్మ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, లొకేషన్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, లొకేషన్ ఆఫ్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆన్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ సప్లై. ఓకేనా? రిజిస్టర్డ్ పర్సన్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తే లొకేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే లొకేషన్ ఆఫ్ అన్‌రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఆ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటది? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్‌లో ఉంటది. My last one, most important one, 12 subsection 14, advertisement services provided to the government. So, supply of advertisement services to central government, state government, statutory body, local authority. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటంటమ్మా, ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఎంత వాల్యూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఈచ్ ఆఫ్ సచ్ స్టేట్స్ or union territory where the advertisement is broadcasted, run, played or disseminated. అంటే నథింగ్ బట్ ఏ స్టేట్లో మీరు ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారో అంత వాల్యూకి ఆ స్టేటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఒక క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేసింది, డిజిటల్ ఇండియా అని. దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీరు ఒక 4 స్టేట్స్‌లో రన్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ 1 స్టేటా? మోర్ దాన్ 1 స్టేటా? మోర్ దాన్ 1 స్టేట్ కదా! ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? సేమ్ ఇందాక మనం నేర్చుకున్నట్లే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అగ్రీమెంట్, వాల్యూ షల్ బి సెగ్రిగేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అగ్రీమెంట్. అమ్మ, అగ్రీమెంట్ లేకపోతే వి నీడ్ టు ఫాలో రూల్ 3. We need to follow what? Rule 3. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ దేంట్లో చేసామంట? న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ పబ్లికేషన్స్లో చేసాం. సో ఎవ్రీ స్టేట్ న్యూస్ పేపర్స్కి ఎంత పే చేయాలో దట్ ఈస్ సెగ్రిగేషన్ అమౌంట్. అమౌంట్ పేయబుల్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేయాలి, స్టేట్లో సెగ్రిగేట్ చేయండి. అమ్మ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ ప్రింటింగ్ మెటీరియల్ లైక్ పాంప్లెట్స్, లీఫ్లెట్స్, డైరీ, క్యాలెండర్, టీ షర్ట్స్ ఎక్సెట్రా. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేద్దాం మనం? అమౌంట్ పేయబుల్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎవ్రీ స్టేట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ అయితే స్పెండ్ చేశారో ఆ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేయాలి, వాల్యూని సెగ్రిగేట్ చేయండి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ హోర్డింగ్స్ అదర్ దాన్ దోస్ ఆన్ ద ట్రైన్స్. హోర్డింగ్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్, దాన్ని బట్టి సెగ్రిగేట్ చేయండి. ట్రైన్ అయితే ద లెంత్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్ని బేస్ చేసుకొని సెగ్రిగేట్ చేయండి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ యూటిలిటీ బిల్స్, అప్పుడు ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారు? ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ హ్యావింగ్ బిల్లింగ్ అడ్రస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ. అంటే ఏం చేశారు, మన గ్యాస్ బిల్ వెనకాల మీరు అడ్వర్టైజ్ చేశారు. ఎవ్రీ స్టేట్లో ఎంతమంది గ్యాస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఆ రేషియోని బట్టి మనం ఏం చేయాలి, అమౌంట్ని స్టేట్ వైజ్ మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ రైల్వే టికెట్స్, ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్స్. రైల్వే టికెట్స్ మీద అడ్వర్టైజ్ చేశారనుకోండి, ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారు? పర్టిక్యులర్ స్టేట్లో ఎన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టేషన్స్ని బేస్ చేసుకుని మేము సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఏపీలో ఒక 10 రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, తెలంగాణలో 20 రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అమౌంట్ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేద్దాం? 10:20. నెక్స్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఓవర్ రేడియో స్టేషన్స్, అమౌంట్ పేయబుల్ టు ఈచ్ సచ్ రేడియో స్టేషన్. ఒక్కొక్క రేడియో స్టేషన్కి ఎంతైతే పే చేయాలో ఆ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు, సెగ్రిగేట్ చేయండి. అమ్మ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ టీవీ ఛానల్స్. ఏంటమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ టీవీ ఛానల్స్. అమ్మ, ఇక్కడ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారంట? బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యూవర్షిప్ ఆఫ్ సచ్ ఛానల్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ సచ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ. అమ్మ, ఇక్కడ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం? బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యూవర్షిప్. సార్, మాకు వ్యూవర్షిప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వ్యూవర్షిప్ ఈస్ గివెన్ బై BARC. వ్యూవర్షిప్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు అనే వ్యూవర్షిప్ ఫిగర్స్ మనకి ఎవరు ఇస్తారమ్మా? BARC, బార్క్ అంటాం. నథింగ్ బట్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫిగర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ క్వార్టర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వ్యూవర్షిప్ ఆఫ్ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు కరెంట్ క్వార్టర్కి గనక ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఈ కరెంట్ క్వార్టర్కి ఏ క్వార్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి? ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లాస్ట్ వీక్. మీరు కరెంట్ క్వార్టర్లో వాల్యూ అనేది సెగ్రిగేట్ చేస్తే వ్యూవర్షిప్ ఫిగర్స్ ఏవి తీసుకోవాలి? ప్రీవియస్ క్వార్టర్లో లాస్ట్ వీక్ ఉంది కదా, లాస్ట్ వీక్ వ్యూవర్షిప్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి.
where the channel viewership figures related to a region comprise more than one state or union territory. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అగైన్ ఆ వ్యూవర్షిప్ అనేది ఒక వ్యూవర్షిప్ ఫిగర్ వచ్చింది. ఆ వ్యూవర్షిప్ ఫిగర్లో స్టేట్ వైజ్ మనం సెగ్రిగేట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఏపీ తెలంగాణకి ఇద్దరికి కలిపి వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది. లెట్ అస్ సే 1,00,000 వ్యూవర్షిప్. సార్ మరి ఏపీకి తెలంగాణకి ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్. In the ratio of population of that state or union territory as determined in the latest census. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? టెలివిజన్ ఛానల్లో. అమ్మ కరెంట్ క్వార్టర్కి మనం వాల్యూ సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. ఈ కరెంట్ క్వార్టర్కి ఏ క్వార్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి? లాస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ వీక్. ప్రీవియస్ క్వార్టర్లో లాస్ట్ వీక్ వ్యూవర్షిప్ వస్తుంది కదా, అది తీసుకోండి. ఆ వ్యూవర్షిప్ స్టేట్ వైజ్ ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. స్టేట్ వైజ్ కాకుండా 2 స్టేట్స్ 3 స్టేట్స్ కలిపి వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేయాలి కదా. మళ్ళీ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ద పాపులేషన్. నెక్స్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ సినిమా హాల్స్. సింపుల్ అమ్మా, ద అమౌంట్ పేయబుల్ టు సినిమా హాల్ ఆర్ స్క్రీన్ ఇన్ ఏ మల్టీప్లెక్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ సచ్ స్టేట్. అమ్మా అగైన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ it is deemed that such service is provided all over India. Since you are providing advertisement on internet, ఇక్కడ అజంప్షన్ ఏంటమ్మా, మీరు ఒక పర్టికులర్ స్టేట్కి ప్రొవైడ్ చేసినట్లు కాదంట, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాకి ప్రొవైడ్ చేసినట్లంట. మరి ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రైబర్స్. సార్ ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కెన్ బి అసర్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రైబర్ ఫిగర్స్ పబ్లిష్డ్ బై ట్రై. ఇందాక ఏం చేసాం? టెలివిజన్ కేసులో బార్క్, ఇంటర్నెట్ కేసులో ఏంటమ్మా? TRAI. ఫిగర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఫర్ ద సక్సీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మీరు వాల్యూ సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు ఏ ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి? లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో లాస్ట్ క్వార్టర్ ఫిగర్స్ మీరు తీసుకోవాలి. కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి? కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రీవియస్ ఫినాన్షియల్ ఇయరా? ప్రీవియస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లాస్ట్ క్వార్టర్. ఇందాక కేసులో ఏంటమ్మా? కరెంట్ క్వార్టర్కి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లాస్ట్ వీక్ టెలివిజన్ కేసులో. బట్ ఇంటర్నెట్ కేసులో మాత్రం కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో లాస్ట్ క్వార్టర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఇందాకట్లానే ఒక నెంబర్ వచ్చింది, ఆ నెంబర్లో మోర్ దెన్ 1 స్టేట్స్ ఉంటాయి. స్టేట్ వైజ్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ సెన్సస్. నెక్స్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ SMS. అమౌంట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఈచ్ స్టేట్ calculated based on the telecom subscribers in each state or union territory. Telecom subscribers in a telecom circle can be ascertained from the telecom subscriber figure published by TRAI. ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా, టెలికామ్ ఫిగర్ ఎవరు ఇస్తారంట? ట్రై ఇస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోండి. ఫిగర్స్ ఫర్ ఏ గివెన్ క్వార్టర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సబ్స్క్రైబర్ ఫర్ ద సక్సీడింగ్ క్వార్టర్. 3లో 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్పారు. న్యూస్ పేపర్ దగ్గర ఏమని చెప్పారమ్మా? కరెంట్ క్వార్టర్కి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లాస్ట్ వీక్. ఇంటర్నెట్ కేసులో కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, దానికి ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లాస్ట్ క్వార్టర్. ఇక్కడ ఏమంటారమ్మా? SMS కేసులో కరెంట్ క్వార్టర్కి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తీసుకోండి. కరెంట్ క్వార్టర్కి ఏం తీసుకోవాలి? ప్రీవియస్ క్వార్టర్. సార్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ ఫిగర్ వచ్చింది కరెక్టే, బట్ ఆ ఫిగర్లో మోర్ దెన్ 1 స్టేట్ ఉంది. ఏం చేద్దాం? డివైడ్ చేయండి బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ద పాపులేషన్ సెన్సస్ రేషియో. ఓకేనా? This is about the place of supply.